الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Selasa 25 Juli 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI, dan imam nantinya akan dipimpin oleh Ustadz Ki Agus Azhari Nung SPDI. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Isa As-Segaf dengan pembahasan fikih kitab Matan Abu Suja. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau pada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. وجعلنا من أهلها. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، 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 اللهم اجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يا رب يا ربنا يا معبود. سبحان الله، 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 سبحان الله،
subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi daiman abadan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin bi ni'matin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi madidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajil ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. رب اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لنا ولوالدينا. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم، ووفقنا لطاعتهم وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا رب نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة يا فارج الهم يا كشف الغم ويا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم دفعنا البلاء والوباء والفحشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus shalati wa azka taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang penuh barokah ini, kemudian bisa beriktikaf. Mudah-mudahan amal baik kita diterima oleh Allah, dijadikan amal baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai saat ini sudah berada di tanggal 7 bulan Muharram. InsyaAllah sebentar lagi, besok tanggal 8, besok tanggal 9, besok tanggal 10, hari Jumat tanggal 10 Muharram, yang kita kenal dengan nama Hari Ashura. Hari Ashura itu hari besar dalam Islam. Banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di hari Ashura. Banyak sekali peristiwa sejarah. Allah memberikan pertolongannya kepada nabi-nabi terdahulu di hari Ashura. Allah menerima taubatnya Nabi Adam setelah Nabi Adam melakukan satu yang dikatakan oleh ulama hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Untuk orang yang baik dikatakan itu perbuatan baik, tapi kalau untuk orang yang dekat itu dikatakan pelanggaran. Sekelas kita itu bukan pelanggaran, tapi sekelasnya para nabi, mereka menganggap itu adalah satu kesalahan menurut mereka. Menurut mereka, makanya kita katakan tidak dikatakan kesalahan Nabi Adam itu. Nah, ini istilah dalam ilmunya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik untuk orang baik adalah perbuatan jelek untuk orang yang dekat kepada Allah. Kita sholat, perbuatan baik. Tapi kalau untuk orang yang dekat kepada Allah, sholat kita tidak khusyuk itu pelanggaran. Padahal ibadah dikatakannya pelanggaran. Jadi diterima taubatnya oleh Allah setelah beliau bertaubat. Diterima itu di hari Ashura. Taubatnya Adam. Kemudian Nabi Nuh, kapalnya mendarat di atas gunung. Setelah banjir bandang, hujan selama 6 bulan tidak berhenti-berhenti, sehingga terjadi banjir di zaman Nabi Nuh itu. Tenggelam, dunia ini tenggelam galau. Kata Allah, wahai Nabi Nuh, bawa ke kapalmu hewan-hewan berpasang-pasangan. Hewan ini bawa jantan sama betina, pasang-pasangan. Akhirnya ular nak masuk. Ulo nak masuk, kata Nabi Nuh, jangan masuk ulo, kau bakal nyetuk iwang yang jago ini. Akhirnya dia berjanji, siapa yang nyebut nama Nabi Nuh, tidak aku gigit. Makanya kalau kita jalan di jalan, takut digigit ulo, itu yang kita dengar dari guru baca ini. Salamun ala Nuhin fil alamin. InsyaAllah tidak digigit oleh ulo, insyaAllah. Dengan berkat ayat Al-Quran, doa, zikir tadi itu. Kenapa? Karena dia sudah ada perjanjian. Yang maco nyebut nama Nabi Nuh dah gigit. Akhirnya kapalnya mendarat. Wastawat alal judi, di atas gunung, namanya gunung Judi. Nama gunung ini tadi. Di hari Ashura, setelah banyunya tadi, air tadi surut. Turun galau. Ada yang gawa makanan sedikit, ada yang tinggal makan dimasak. Makanya ada bagian kitab menyebutkan kenapa wong di hari Ashura itu masak bubur, bagikan fakir miskin. Memang di hari Ashura itu dianjurkan sedekah.
Ada hadis-hadis yang kuat amalan di hari Asyura, di antaranya puasa. Bisa ngampuni dosa setahun puasa hari Asyura. Yang bagus lagi puasa Tasu'a sama puasa Asyura. Tanggal 9-nya Kamis, tanggal 10-nya hari Sabtu, hari Minggu, hari Jumat kita puasa 2 hari. Rasulullah waktu beliau berhijrah sampainya di hari tanggal 10 dilihat orang Yahudi itu puasa. Kenapa kamu puasa? Kami puasa bersyukur kepada Allah. Bangsa Yahudi ini selamatkan oleh Allah dari kejahatan Fir'aun. Ditenggelamkan Fir'aun itu di hari Asyura. Akhirnya kami puasa. Kata Rasulullah, sum, puasa juga. Kita juga menghormati Nabi Musa. Tapi wa khalifil Yahud, tambah hari Senin biar tidak sama dengan orang Yahudi. Itu puasa dianjurkan di hari Asyura. Apa dia lagi amalan yang dianjurkan? Tausiah laliyah. Apa tausiah laliyah itu? Melapangkan rumah tangga. Merapangkan rumah tangga itu dianjurkan. Biasa balik rumah ada pernah bawaan. Balik rumah tadi 10 itu begawaan. Biasa nafkah bininya kecil, besar sedikit. Biasa dak ada ngenjuk anaknya jajan atau ngenjuk anaknya jajan semini di hari Asyura besar sedikit. Bab ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, man wassa'a ala iyalihi yaum Asyura wassa'allahu 'aisyahu fi sanatihi. Siapa wong yang meluaskan, melapangkan rumah tangganya, beri nafkah lebih sama istri gitu, insyaallah setahun dia lapang terus. Dikatakan oleh ulama, ada seorang tabi'in yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, jarrabnal amal bihadzal hadis 50 atau 60 sanah fa wajadnahu kadzalik. Kami sudah ngamalkan hadis ini, ngelapangkan hari Asyura, insyaallah lapang terus kita. Sudah kami amalkan 50 tahun, bahkan hampir 60 tahun kami amalkan. Kemudian apa yang dikatakan oleh ulama itu benar gal. Nah, besok hari Jumat lagi gawa lebih, njuk nafkah lebih, lauk di rumah lebih kan. Biasa tempe terus kaget ayam goreng gitu muat. Biasa masak nasi ini terus masak nasi besar dikit di rumah tangga gitu. Kenapa? Dengan harapan ngamalkan sunnahnya Rasulullah, ngamalkan ilmu, juga niat mudah-mudahan lapang terus hidup kita. Nah, itu hadisnya tadi itu diamalkan oleh para ulama. Selain puasa sama ini. Jadi banyak juga bersedekah. Kemudian pas kapalnya mendarat, ada yang gawa gandum sedikit, dicampurkan dibuatnya bubur. Itu jika apa kan ada dengar di kitab, cuman tidak ada dijelaskan juga itu. Ya silahkan yang ngamal ini banyak di Palembang ini tradisi dari dulu. Kalau sudah hari Asyura bagi-bagi bubur. Kalau di Jawa itu dinamakan bubur suro. Bubur hari Asyura. Yang nak ngamalkan sedekah ya boleh-boleh bersedekah. Kapanpun kita bersedekah, terutama hari-hari besar. Kemudian di hari Asyura ini diselamatkan oleh Allah Nabi Yunus dari perutnya iwak yang besar. Nabi Yunus ini berdakwah tapi tidak diperhatikan oleh kaumnya, dicuekkan oleh kaum. Akhirnya Nabi Yunus dari itu berlari dari kampung tadi. Begitu dia naik laut, kapal tadi itu tergoncang, diundi, keluar Nabi Yunus. Jangan Nabi keluar, yang lain keluar lagi Nabi Yunus, keluar lagi 3 kali Nabi Yunus. Singkat cerita, kemudian dilemparkan di laut, disambut oleh iwak besar. Iwak tadi sampai sekarang ini masih ada. Kalau seandainya Nabi Yunus laula an kana minal musabbihin la labisa fi badhil huti ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus bukan orang ahli zikir, ahli ibadah, wong yang galak berzikir, maka dia akan tidur dalam perut iwak ini sampai hari kiamat. Tapi karena beliau orang yang bertasbih, berzikir, berdoa kepada Allah, dikeluarkan. Iwaknya masih hidup sampai hari kiamat. Iwak yang tadi besar ini bukan main. Ada iwak yang besar, mungkin di alam di dunia ini tidak pernah kita jenguk iwak-iwak yang besar tadi itu. Paling tidak iwak semini, iwak semeter, 2 meter, 10 meter. Ada iwak yang lebih besar lagi, yang makan Nabi Yunus. Kemudian dikeluarkan Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus kembali kepada Allah. Waktu beliau dimakan oleh iwak, diilhami oleh Allah. Maco, Rabbana zalamna anfusana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalau kita lagi bogik baca doa ini,
duduk jabo gunyam, palak pening, pasaran sepi, pagar wong pulo, toko kita na gunyamnya nah. Ini kau ni lagi pugi. Apa dia Ustaz? Penghilangkan pugi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca itu biar hilang pugi kunyamnya itu, sumpah yang tadi hilang. Ini Nabi Yunus diilhami oleh Allah sehingga beliau dikeluarkan dari perut iwa. Nah, keluar dari perut iwa itu hari Asyura. Hari Asyura. Begitu juga Nabi Musa. Singkat cerita, Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Lagi malam-malam hari lari kalau Bani Israel. Begitu pagi dijenguk budak-budak hamba-hamba sahaya, dah kata lagi Bani Israel kemana? Lari sudah, dikejar oleh Fir'aun dan pasukan, dikejar oleh sampai berada di depan laut. Sampai di depan laut, di depan lautan, di belakang musuh sudah kelihatan. Falamma taro al-jam'an, tak kala dua kelompok ini sudah saling lihat. Musa ngelihat Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun sudah nyingok Musa. Nah ini dia kau, acap gerak lagi. Qala ashabu Musa, berkata pengikutnya Musa, ya Musa inna lamudrakun. Kalau diterjemahkan, mati kita Musa, kena tangkap, pasti dipenggal. Lautan depan kita, belakang Fir'aun. Kalau kita berani nekat nyebur ke laut, mati tenggelam. Kalau kita mundur ke belakang, mati sama pasukan Fir'aun yang siap dengan senjata perang. Kata Nabi Musa apa dia? Kalla, tidak bakalan. Inna ma'i Rabbi. Ini konsep hidup ini. Inna, aku ini punya Tuhan, punya Allah. Pasangan sepi, tak laku, penyakit banyak, metu dari rumah, mati karena penyakit, mendem di rumah mati kelaparan. Cak kemarin gitu. Mati Ustaz sekarang ini. Mendem di rumah, mati kelaparan. Dah makan gitu. Metu kena kopi. Banyak yang beli tali plastik, minum baygon. Ngapo? Stres. Kita ni ada Tuhan dalam hidup ini. Kita ni yang hidup makan ini Allah, bukan manusia. Inna ma'i Rabbi. Kita bakal makan. Kita bakal hidup di dunia ni. Cuma usaha baik itu. Ini akidah yang kuatnya Nabi Musa. Kuat akidahnya. Di depan lautan, di belakang musuh. Kala inna ma'i Rabbi. Saya din, Tuhanku akan menunjukkan aku jalan. Akhirnya diwahyukan oleh Allah, an alqi bi asaka al-bahr. Lemparkan tongkat kau. Setelah dilemparkan, pakana kullu firqin kataudil azim. Daripada lautan tadi terbelah antara satu dengan yang lainnya bagaikan gunung yang besar menjulang lautan. Ini jalan. Itu hebatnya Nabi Musa, tongkat tadi itu. Mukjizatnya Nabi Musa berjalan. Begitu berjalan, pasukannya kakinya masuk ke tanah. Ya habis banyu, tanah habis kena banyu, bonyok tanah itu begitu. Kalau dijalani tak bisa. Wahai Musa, tak bisa berjalan gitu. Tanah ini masih belum kering. Berdoa lagi Nabi Musa, ya Allah, keringkan biar kami sama pasukan kami bisa berjalan. Matahari tadi nyinari kering, berjalan. Dan Nabi Musa belah itu bukan satu lubang, berlubang-lubang, berjalan-jalan, banyak berjalan. Di tengah jalan, wahai Musa, di sebelah ada orang ngomong, siapa wong itu? Bisa tak kami buat ke lubang, jadi kami tahu. Yang sebelah sini kawan, oh ini kawan. Jadi aman berjalan. Doa lagi Nabi Musa. Air tadi itu berlubang-lubang, ujung pelembangnya berkerang-kerang. Pacak ngobrol dan tahu, kawan sebelah ini. Jalan ke Nabi Musa sampai menyeberangi lautan. Dikit lagi pasukan Fir'aun berada di pinggir laut. Fir'aun itu bukannya lolo. Kalau lolo tak jadi gajah, pintar. Apa dia langsung nyebrang? Tidak. Sama malaikat Jibril, kudonya Fir'aun itu dipancingnya, ngejeri kudonya Nabi Musa. Ternyata kudonya Nabi Musa itu betino. Kudonya Fir'aun ini jantannya lanang. Rupanya kudonya ngejar, dikira pasukannya tadi itu Fir'aun ngajak masuklah galau bala tentara. Begitu sudah tampil di tengah laut, banyu tadi kembali galau. Mati kalau tidak ada yang tersisa. Yang tidak mati cuma siko yang selamat. Pasukannya Fir'aun itu siko yang selamat. Kenapa dia diselamatkan oleh Allah? Begitu banyu nyatu, karena banyu itu bertepuk, dia mental ke pinggir. Selamat dia. Siapa yang selamat ini?
Yang selamat ini anak buahnya Firaun. Dulu galak ngatoi Nabi Musa. Gimana dia ngatoi Nabi Musa? Dia berpakaian seperti pakaiannya Musa. Diselamatkan oleh Allah, bajunya sama dengan baju Nabi Musa. Makanya kita pakai baju kayak bajunya para nabi. Jangan dikatoi. Inilah sunnahnya Rasulullah. Topi dia tuh Nabi Musa tuh pakai torbus, topi panjang. Nah dia ini pakai untuk mencaci Nabi Musa, menghina, memperagakan cacat dia Nabi Musa. Kan banyak kan sekarang memperagakan. Ada yang memperagakan cap presiden ini, cara ngomongnya cap presiden ini. Itu wong yang kental ngerti ini. Ini dia memperagakan Nabi Musa dengan pakaiannya, seakan-akan dia Musa, pakai topinya mirip dengan topinya Nabi Musa. Diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Dimuliakan oleh, diselamatkan tadi oleh Allah karena topinya sama dengan topi Nabi Musa. Ada yang mengatakan jubahnya, dia berjubah mirip dengan jubah Nabi Musa, tapi tujuannya bukan menghormati, untuk menghina. Diselamatkan oleh Allah. Nah, diselamatkan Bani Israel ini hari Asyura. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah dalam Islam. Hari Asyura ini hari besar dalam umat Islam ini. Oleh karena itu kita di hari Asyura banyak berdoa. Maca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 50 kali kita baca di pagi di hari Asyura. Kemudian kita baca subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha ila akhir. Mungkin kaget di buku-buku itu banyak zikir hari Asyura. Itu bagus amalan-amalan. Disebutkan dalam kitab. Dalam kitab disebutkan doa-doa ini menyebabkan kita panjang umur. Supaya kita ini sehat, afiat, panjang umur, diunjuk oleh Allah umur lagi. Doa ini namanya. Minta kepada Allah. Boleh kita minta panjang umur. Ya Allah panjangkanlah umur. Boleh dan tidak melanggar. Minta kepada Allah husnul khotimah sama panjang umur. Biar umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hari Asyura di depan mata. Amalan di hari Asyura banyak. Tadi sudah kita sebutkan. Sunnah puasa bagi yang mau bisa ngampuni dosa setahun. Alhamdulillah. Sunnahnya beliau tausiah alal iyal, melapangkan rumah tangga, nyantuni anak yatim. Ada anak yatim belakang rumah, menjui dia apa dia. Muliakan anak yatim. Dalam hadis, tapi hadisnya ini hadis lemah. Siapa yang ngosok kepala anak yatim di hari Asyura, insyaallah diberikan oleh Allah pahala sebanyak rambutnya. Cari anak yatim belakang rumah kita yang rambutnya panjang, gosok lah itu. Belum dia mandi, nah dia. Kata ulama bukan ngosoi, palanya kita gosoi, kantongnya kita isi. Kalau rajin ngosoi gampang. Anak yatim itu ngam, ini amin. Tiap ketemu ngosoi pala, kantong aku dah gosoknya. Jadi anak yatim, siapa anak yatim? Man mata abuhu wa huwa dunal bulu. Anak yang ditinggal mati oleh wong tuanya, dia belum balik. Bapaknya lah meninggal, walaupun ibunya ada. Itu dia belum balik, masih umur 10 tahun. Yang butuh dengan kasih sayang wong tua, yang butuh dengan bimbingan wong tua. Sama kita njui duit sekolah dia atau njui makanan sama dia. Kita santunilah anak yatim. Tidak bisa nyantuni dewek. Banyak sekarang ini majelis-majelis taklim nyantuni anak yatim. Bisa 1.000 jadilah, bisa 2.000 jadilah, bisa 3.000 jadilah. Anak tak punya duit melok ngewang ngobeng njui makanan ngewang. Jadilah, dia namanya pahala. Ini ngenjuk duit lah, ngewang lah, nyari kekurangan. Ini yang jadi masalahnya nih sekarang nih. Ngapain Ustaz ngenjuk-ngenjuk anak yatim betakokan baik. Lah kau ngamal tidak, uang nak ngamalkan. Jangan diundang anak yatim kita gagi. Lah gagi kau pada kita lah ini. Yang nak mengaji dia boleh. Yang nak ngundang dia sini ngajak hiburan juga boleh. Yang tidak boleh mulut kau tu tidak boleh. Mulut kita tu tidak boleh. Ya, itu berdosa itu. Paling remah hidup nih ngeritik uang itu paling remah. Ngeritik. Nah jadi wong macam dikritik, wong sholat di masjid, baca dikritik. Buat hapus mayang di masjid, tingkah laku tak benar. Kena juga. Wong ini sholat lo kritik juga. Makanya ngeritik itu paling enak. Ngeritik di wong paling lemah. Jadi kalau ada wong ngeritik wong gawe baik, biasa paling lemah tuh ngeritik. Dan kita ini di mata manusia, di saat kita dikritik, jangan kecil hati. Itulah tanda qabulul amal. Itulah tanda Allah nerima amal.
pahala jadi besar oleh Allah, dikirim mulut-mulut yang jahil. Saat kita di ibadah, kita boleh pahala, tapi pahala kita belum selevel pahala besar. Dicari oleh Allah mulut-mulut yang galak ngeritik, diilhami oleh Allah untuk ngeritik kita supaya pahala kita besar. Jadi jangan kecil hati. Dan manusia tidak bakalan nyingok benar gitu. Luqman al-Hakim, ini ahli hikmah ini, Luqman al-Hakim, sebelum zaman Nabi dulu, saking manjur nasihat dan ucapannya diabadikan oleh Allah dalam Quran. Ada surah namanya surah Luqman al-Hakim. Dia nak didik anaknya, nak, kalau kau begawi baik, tutup kuping, jangan terpedaya, kecil hati dikritik wong. Dan manusia itu tak bakalan nyingok kebaikan kita. Yang dijingok oleh manusia itu kurangnya kita. Jadi saat kau dikritik wong, jangan kecil hati, jangan dibalas, diam-diam baik. Akhirnya kata bapak, kau nak tahu ini dia. Kita berjalan ke pasar, keledai ini kita jangan tunggangi, kita tarik dia berdua. Apa kata manusia kalau tak percaya omongan bapak? Jalan dia, bapak yang depan, anak yang belakang. Lewat di pasar jingok ngomong, ini bapak sama anak kata aguk ke lolo. Punya keledai bukan dinaiknya, ditarik. Nah, nak nenge barat. Nah, sudah, abah yang naik, kau turun tarik, lewat lagi di situ, pasti di komen nih wong. Lewat lagi di situ. Oh ini bapak kata aku ini anak masih kecil, suruhnya naik, yuk kelemahan di pucuknya. Nah, dengar dah. Iya kata. Itu dah, kau yang naik, bapak yang naik, lewat lagi di situ. Depan wong terjengok, oh ini anak kurang ajar ini, bapak tulah tua, kau kelemahan di pucuk. Nah, dengar dah, nak salah. Balik lagi katanya, putar kita berdua naik, berdua-duanya naik ya lo. Anak sama bapak sama Yola ini keledai itu kecil, dinaiknya berdua badan besar kan kata aku kalau jadi yang mana yang kami ini benar ini diturung salah, ditaiki salah. Jadi apa dia? Ya jangan dengar. Kalau kamu berbuat baik, istiqim, istiqomah, pergi ke masjid, dikatoi wong, katoilah usah tidak. Nak beramal baik, nak nyantun anak yatim, tak pernah dengar ilmu nasihat ini dikatoi wong, tak pernah kalau nyantun anak yatim. Kan baru tahu ilmunya Ustaz. Sesegah nak ngatoi apa? Sesegah wong nak ngatoi apa kata? Yang penting dikatoi lantaran amal baik, jangan dikatoi kerana maksiat. Solat Jumat laidah katoi wong bagus Ustaz. Bukan bagus itu. Kalau kamu amal baik, tak pernah nyantun anak yatim. Kamu pergi cai ini deh, tahu sialan lihat, tak pernah ngawak makanan banyak, balik rumah bini kita nyok, mimpi apa kok semalam? Bukan mimpi apa, baru tahu ilmunya. Nah, jadi amalkan. Jangan kita terpedaya sakit hati, kecil hati biasa. Itu dalam dunia ini macam itu memang. Dikritik itu sudah jadi biasa. Kalau kamu mau maju sering-sering dikritik wong. Kritik itu nasihat untuk kita supaya kita lebih bagus. Kalau benar nasihat ini benar. Kalau tidak benar diamkan. Yang penting dikritik lantaran kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, persiapkan diri kita, tinggal berapa hari lagi. Kalau besok kita berpuasa, kemudian banyak bersedekah di hari Asyura, banyak berbuat baik, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah umur kita, diterima amal baik kita, dan mudah-mudahan anak-anak yatim dimuliakan oleh Allah. Kalau kita kepengen berdampingan dengan Rasulullah, hormatilah anak yatim. Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatama kahataini wa asyara bisababah wal wusta. Aku dan pengasuh anak yatim, kata Rasulullah, macam ini. Wa harraka bainahuma, kemudian Rasulullah menggerakkan ini. Nak pengen pagar Nabi hari kiamat, santuni anak yatim sebisa kita. Bisa banyak, alhamdulillah, bisa sedikit, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang penting mengamalkan hadis biar kita bisa dekat sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita berdampingan sama Nabi Muhammad, amal baik kita diterima oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirril Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak.